السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیا حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ بڑا دعویٰ سامنے آ گیا، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کا بڑا کام اور سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناظرین اکرام، پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی حکومت کو تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی مقبولیت کا کتنا خوف ہے۔ ایک جانب حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے اور اب پاکستان کی عوام بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت کا خوف اتنا ہے کہ پچھلے 6 ہفتوں سے تحریک لبیک کا مرکز اور بابا جی کا مزار سیل ہے۔ ناظرین اکرام، اہم بات یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان نے خود یہ اعلان کیا تھا کہ اس بار علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے عرس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں اور ہمارے کارکن اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ جب تحریک لبیک پاکستان نے خود ہی عرس کو مؤخر کر دیا ہے تو اس کے باوجود اب بھی تحریک لبیک پاکستان کے مرکز کے ارد گرد پولیس کی باہری نفری موجود ہے۔ تو حکومت سے سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ہی پاکستان کی عوام اور خاص طور پر پنجاب کی عوام تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کے ساتھ نہیں ہے، اور آپ بھی پچھلے 1 مہینے سے تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین کو چارج شیٹ کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے ابھی تک علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے مزار کو کھولا نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ تحریک لبیک اس بار علامہ صاحب کا عرس نہیں منا رہی، تو کیا وجہ ہے کہ آپ عام عوام کو بھی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ علامہ صاحب کے مزار پر جا کر ان کو خراج تحسین پیش کر سکے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس لیے محبت نہیں کرتے کہ علامہ خادم حسین رضوی پاکستان کے وزیر اعظم تھے یا ان کے پاس بہت دولت ہے۔ پاکستان کی عوام اور پوری دنیا کے مسلمان علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ علامہ صاحب نے ساری زندگی ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، تو لہٰذا جو پاکستان کی عوام اور پوری دنیا کے مسلمان علامہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کو مٹا نہیں سکتے۔ آپ کتنے عرصے کے لیے علامہ صاحب کے مزار کو سیل کریں گے اور آپ کتنے سالوں کے لیے علامہ صاحب کے عرس پر پابندی لگائیں گے؟ آخر کار آپ کی حکومت بھی ختم ہونی ہے اور آپ نے بھی اپوزیشن میں جانا ہے، اور پھر جب علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کا عرس ہوگا تو پوری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح پاکستان کی عوام آج بھی علامہ صاحب سے محبت کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستانی عوام علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے جنازے میں آئی تھی، تو اس نے بھی تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ جو محبت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ سے پاکستان کی عوام کرتی ہے وہ کوئی بھی دل سے نکال نہیں سکتا۔ تو آپ وقتی طور پر تحریک لبیک پاکستان پر پابندیاں لگا کر خود کو تسلی دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کی عوام تحریک لبیک اور اس کے قائدین سے محبت کرتی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی آج بھی پاکستانی عوام میں مقبول ہیں۔ تو لہٰذا ایسے اوچے ہتھ کنڈوں سے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کو تو فرق نہیں پڑنا، لیکن آپ کے ووٹ بینک میں کافی فرق پڑ جانا ہے، اور آنے والے انتخابات میں آپ کو معلوم بھی ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ تو ناظرین اکرام، جس دن مریدکے میں تحریک لبیک کے کارکنوں پر ظلم کیا گیا تھا تو اس کے بعد پہلے یہی خبریں آئیں کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد بہت سے صحافیوں کی جانب سے بھی
यही दावा किया गया कि दोनों भाई तहवील में हैं, मगर पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का आज भी यही मौक़िफ़ है कि हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई गिरफ्तार नहीं हो सके थे और वो मरीदके से निकलने में कामयाब हो गए थे। अहम बात यह है कि सिद्दीक जान साहब जो सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में कहा था कि जिस तरह मरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस लॉन्ग मार्च को घेरा गया था और जिस तरह वहाँ पर फोर्सेस मौजूद थी, तो उनके ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं था कि हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए। यहाँ तक कि अफसर आलम साहब ने भी यही दावा किया था कि उनके ज़राए ये कह रहे हैं कि हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई तहवील में हैं। तो इसी हवाले से पिछले 2 दिनों से कुछ ऐसे अकाउंट्स जो नून लीग और हुकूमत की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, वो मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी भी डाली जा सकती है। मगर अभी तक इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अहम बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा सैयद सरवर सैफी साहब की 3 से 4 वीडियोज़ सामने आई हैं, मगर इन वीडियोज़ में भी शाह साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि आया हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई गिरफ्तार हैं या नहीं। और नाज़रीन करम, चंद दिन पहले सहाफ़ी नादिर बलोच साहब ने यह दावा किया था कि उनके ज़राए ये बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर हाफिज़ साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दीगर कायदीन खैबर पख्तूनख्वा जुमरूद में हैं। तो नाज़रीन करम, अहम बात यह है कि पिछले 2-3 दिनों से ऐसे अकाउंट्स जो हुकूमत और नून लीग की तरफ झुकाव रखते हैं, वो मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आती हैं, लेकिन अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। नाज़रीन करम, एक जानब मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर जुल्म किया गया था और इसके बाद पूरे पंजाब में तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और TLP के हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया जा रहा है। नाज़रीन करम, इन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुन आज भी अपने जमात और अपने कायद के साथ खड़े हैं और तहरीक लब्बैक के बयानिए को अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। तो इसी हवाले से कल से तहरीक लब्बैक के कारकुनों की जानब से एक ट्रेंड चलाया गया है, जिसका हैशटैग ये है कि अब उर्स रिजवी हर घर में होगा। क्योंकि नाज़रीन करम, हुकूमत की जानब से तो ये पाबंदी लगा दी गई है कि अल्लामा खादिम उर्स रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स तहरीक लब्बैक के मरकज़ पर नहीं हो सकता। तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर अल्लामा साहब का उर्स मना रहे हैं और नाज़रीन करम, पिछले दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की जानब से जो ट्रेंड शुरू किया गया था, अब तक उसमें 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स हो चुकी हैं और एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह बात साबित की है कि सोशल मीडिया पर पाबंदियों के बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुन एक बड़ी ताकत रखते हैं और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं तो फिर वो लाखों में जाता है। तो नाज़रीन करम, इस ट्रेंड के ज़रिए तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने हुकूमत को पैगाम दिया है कि आपने तो सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर उर्स नहीं होने दिया और अब तहरीक लब्बैक के कारकुन और अल्लामा साहब के चाहने वाले पूरे पाकिस्तान में अल्लामा साहब का उर्स मनाएंगे और उनको खराज तहसीन भी पेश करेंगे। नाज़रीन करम, हुक्मरानों को बताना ये है कि आप ताकत के ज़रिए वक्ती तौर पर किसी को दबा सकते हैं, लेकिन आप नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है और पिछले 2 साल इस बात के गवाह हैं कि जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मामले पर प्रोटेस्ट किया था तो वो पुरअमन था। तो फिर क्या तुक बनती थी कि इस बार जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने
لانگ مارچ کا آغاز کیا تو ان کے کارکنوں کا خون بہایا گیا اور اس کے بعد پابندی بھی تحریک لبیک پاکستان پر لگا دی گئی۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔